आज ऑनलाइन शेयर विंदो पाठशाला योगदान कर समस्त भाई बापा मान को धन्यवाद। आज जो टॉपिक रखा जायछि से टॉपिक रो ना हेउछि द इंटीमेसी विथ द मदर पार्ट 4। द इंटीमेसी विथ द मदर पार्ट 4 এই टॉपिक संबंध रे जी आलोचना करिवे से भाई को ना होछि मिहिर कुमार सेठी आठ खातीगुड़ा डिस्ट नवरंगपुर। वर्तमान मु मिहिर भाई को अनुरोध करिवे से तांकर वक्तव्य प्रदान करिवे। मिहिर भाई। समस्त को आंतरिक प्रणाम, वंदे मातरम। भाई मते जो परिचय प्रदान करुथिले परिचय दुईटी दिग थाए। गोटे आम वर्तमान रो अवस्था स्थान काल पत्र एवं आमे करुथुआ कार्य को नेकी आ गोटे परिचय जहा कि शाश्वत परिचय सेटा आम समस्त गोटे ही परिचय मां को संतान मां को शिशु एवं यही कथाटा मन रखिवाटा सब बळे निहाती जरूरी। आमे ए विषय को विभिन्न उदाहरण गल्प माध्यम बुझाऊ चेष्टा करछु। से मर्मरे आज चतुर्थ संध्या गोटे पुराण समय को फेरी जीवा एवं गोटे वार्ता रही शुणी समय सूर्य बेलाभूमि प्राय अस्त होती समस्त परिवेश जमती शांत हो जाए समस्त परिवेश ऋषिपत्नी लोपामुद्रा स्वामी अगस्ती को पचार गोटे प्रश्न आउ केते दिन एमिति निश्चेतना मध्यरे आमको कार्य करने को पड़िबो कौन यार अंत नहीं केबे से सूर्य चिरदिन ए पृथ्वी को आलोकित करिवो केबे से सूर्यर उदय हबो यही प्रश्न पचार ऋषि स्थिर गंभीर निरुत्तर से नीरवता सत्य जमती वार्ता बहन करुथला यह अवश्यम्भावी किंतु प्रयास आहुरी बाकी अछि। बहु जन कहती वर्तमान पांडिचेरी जोठी विद्यमान बहु वर्ष काले से ऋषि अगस्ती आश्रम थिला एवं बहु जगह मु शुणी जे अगस्ती ही श्री अरविंद ही अगस्ती ऋषि भाव पृथ्वी रे आविर्भूत होते कौन एक विशेष समय रे एवं सेही कामटा क्यों ही बारंबार जन्म पर जन्म श्री अरविंद करुछंती एवं एथर भी सेही सेम काम श्रीमा श्री अरविंद बेलाभूमि रे कौन से एक नीरव संध्या बेलाभूमि तो नुह आश्रम को कौन से एक स्थान रे नीरव संध्या रे एभली ठिया होइछंती मां प्रश्न पचार श्री अरविंद को एथर कौन यह संभव एथर मानव जातिर भाग्य उज्जवल हब नाही श्री अरविंद उत्तर थिला हाँ यस मां देखुचंती तत्क्षणात अति मानसर एक रश्मि पृथ्वी को स्पर्श करुछि तत्क्षणात जो मुहूर्त रे श्री अरविंद हाँ बोली कहिले एथर संभव बोली स्वीकृति प्रदान कले से मुहूर्त रे ही अति मानसर एक रश्मि पुंज पृथ्वी को स्पॉन्टेनियसली आसिकी स्पर्श करुछि यह साधारण हाँ नथिला साधारण येस नथिला
ଏହା ମହାଯୋଗୀଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ଥିଲା, ଅବତାରଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟତା ଥିଲା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ୱୀକୃତି ଥିଲା। ଯାହାଙ୍କର ବାଣୀର ପ୍ରଭାବ ଏତେ ଥାଇପାରେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ମାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭାବ ପୃଥ୍ୱୀ ପାଇଁ କଣ ସତ୍ୟ ବହନ କରୁଥିଲା ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ। ସୃଷ୍ଟିର ଆଦିମ କାଳରୁ ଏକକୋଷୀ ଏମିବା ଠାରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଣିଷର ମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆମେ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଦେଖିବା ଯେ ଜଣେ ହିଁ ସେଠି ଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଗଡ୍ସ ଲେବର ପ୍ରେୟାର ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦେବତାର ଶ୍ରମ। ସେଇ ଜଣେ ହିଁ ଦିବ୍ୟ ସଂକଳ୍ପ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ପଶ୍ଚାତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ପୃଥିବୀକୁ ତାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଡକୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ତା ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ରହିଛି ଏକ ଦେବତାର ଶ୍ରମ। ଏବଂ ଏଥର ତାହା କିଛି ଭିନ୍ନ ନଥିଲା। ଏଥର ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କାମକୁ ଏକ ନୂଆ ଭାବରେ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗଡ୍ସ ଲେବରରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, I had hoped to build a rainbow bridge. ମୁଁ ଏକ ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। marrying the soil to the sky, ପୃଥିବୀର ମାଟିକୁ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। and so in this dancing planet means the moods of infinity, ଏବଂ ଏହି ପୃଥିବୀର ବକ୍ଷରେ ମୁଁ ବୁଣି ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଅନନ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି। ସେଇ ଅନନ୍ତଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଜୀବନ୍ତ ଅନୁଭବ ମାନବ ଜୀବନରେ ତାହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ, ସେଇ କାମଟି ଆଦିମ କାଳରୁ ପ୍ରଭୁ ହିଁ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏହା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବାଣୀ ଯେ ଏଠି ଦିନେ ମଣିଷ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବ, ତେଣୁ ଏହା ହବ ନାହିଁ ଏଥିରେ ତିଳେ ମାତ୍ର ମାନେ ସନ୍ଦେହ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହଁ, ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ତେଣୁ ଏହି ସ୍ୱର୍ଗ ଏଠି ପରିପ୍ରକାଶ ହବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମାଧ୍ୟମ କରାଯାଇଛି ମଣିଷକୁ। ମଣିଷ ହେଉଛି ଲିଙ୍କ ବିଟୱିନ୍ ଓଲ୍ଡ କ୍ରିଏସନ ଆଣ୍ଡ ଦ ନ୍ୟୁ କ୍ରିଏସନ। ସେ ଗୋଟେ କଙ୍କାଳୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଠିଆ ହେଇଛି, ଯୋଉଠି ସେ ଅତୀତକୁ ବି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯେ ଉଜ୍ଜଳ ମାନବ ଆସିବ ତାକୁ ବି ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବ। ଯେହେତୁ ସେ ଏକ ସେତୁ, ଅତି ମାନବ ଜଗତ ପାଇଁ ମଣିଷ ହେଉଛି ଏକ ସେତୁ। ସେ ଜାଣତରେ ହଉ କିମ୍ବା ଅଜାଣତରେ ହଉ, ସେ ଏହି ତାହା ହେଉଛି ସାଧନା। ସଚେତନ ଭାବରେ ସେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେ ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯୋଉ ସତ୍ୟ ଯୋଉ ଆସିବ ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତା ପାଇଁ ସେ ସଚେତନ ଭାବରେ କରିବ, ଅଚେତନ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସେ ପରିଚାଳିତ। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ସଂକଳ୍ପ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବ, ସେଇ ସତ୍ୟକୁ ଆଧାର କରିକି ସେଇଟା ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା। ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଶୁଣିଥିଲି ଯେ ଥରେ ଜଣେ ମା କୌଣସି ଏକ ରାଜ୍ୟରେ କହୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁ ଦେଖିବୁ ଦିନେ ଜଣେ ଦେବ ପୁରୁଷ ଆସିବେ, ଯାହାର ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଆଲୋକ ପ୍ରମାଣ କରିବ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଦେବ ମାନବ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆମ ଭିତରେ ତିଳେ ହିଁ ସନ୍ଦେହ ନଥିବ ଯେ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଆଲୋକମୟ ପୁରୁଷ ଆମ ଗାଁକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ତାହା ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ସେଦିନ ହବ ଏକ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହବ। ଗପଟି ଶୁଣିଛି, ସବୁଦିନ ସେ ଭାବେ କେବେ ସେ ଆଲୋକମୟ ପୁରୁଷ ଆସିବେ। ଗାଁର ସେଇ ଶେଷ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଜଣେ ଶିଳ୍ପୀ ଥାନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରସ୍ତରର ତା ନିହାଣରେ ପ୍ରସ୍ତରକୁ ରୂପ ଦିଅନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ। ତା କଣ କୁହାଯିବ? ସ୍କଲ୍ପଚର। ସେ ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି
ସବୁଦିନ ସେ ବାଳକ ସେଠି ଯାଏ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତିଟାକୁ ଦେଖେ, ଫେରି ଆସେ ଏବଂ ଜଣେ ପରେ ଜଣେ ତାଙ୍କ ଗାଁ ଆସିଲେ ତା ମା କହିଥିବା କଥା ସ୍ମରଣ କରେ ଏବଂ ସେଇ ଲୋକଟାକୁ ସେଇ ଛବି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ସେ ଲୋକ ଛବିକୁ ଖୋଜେ କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ପାଏ ନା। ଥରେ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଜଣେ ରୁଷ ରାଜା ଆସିଲେ। ରାଜାଙ୍କ ବେଶଭୂଷା ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖିଲେ, ତାଙ୍କ ମୁହଁକୁ ଦେଖିଲେ, କିନ୍ତୁ ମା କହୁଥିବା ଲୋକ ସହିତ ତାଙ୍କର କିଛି ତାଳମେଳ ନାହିଁ। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତୁଥାଏ। ଏମିତି ଅନେକ ଦିନ ଗଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ନିରୁତ୍ସାହିତ ହେଇଯାଉଛି, ଯେ ମାକୁ ଯଦି ପଚାରୁଛି, ମା କେବେ ସେ ଦିନ ଆସିବ, ସେ ଆଲୋକମୟ ପୁରୁଷ ଆସିବେ, କାହିଁ ସମ୍ଭବ ହଉନି? ପିଲାଟା ସେତେବେଳେ ଯୁବକ ହୋଇଯାଇଛି, ସବୁବେଳେ ସେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରୁଛି ସେ ଆଲୋକର ମାନେ କେବେ ଆସିବେ। ଦିନକର ଘଟଣା, ସେଇ ମୂର୍ତ୍ତି ଯେ ଗଠନ କରୁଛନ୍ତି, ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାମ ସାରିକି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଭିଷେକ ବାକି ଅଛି। ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଏଇ ବାଳକ ସେଠି ଯାଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସମଗ୍ର ଗ୍ରାମବାସୀ ସେ ମୂର୍ତ୍ତିର ଅଭିଷେକ ନିମନ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଫୁଲମାଳ ସବୁ ଭୋଗ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନେ ପିଲାଟାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଦେବପୁରୁଷର ପ୍ରତିମା ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ମୁଖ ନିଃସୃତ ଆଲୋକ ମାନେ ମୁଖଟା ଏତେ ଆଭାତାର ଇଏ କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ତା ଆଡକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେ ପିଲା ହିଁ ତା ମା ଯୋଉ କଥାଟି କହିଥିଲା ଯେ ଏଭଳିଆ ଗୋଟେ ଆଲୋକ ପୁରୁଷ, ପିଲା ହିଁ ସେହି ଆଲୋକ ପୁରୁଷ, ସେ ପିଲା ହିଁ ସେ ଯୋଉ ଚେତନାକୁ ତା ଭିତରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ତା ଭିତରେ ଖୋଜୁଛି, ସେ ଆଲୋକ ପୁରୁଷକୁ ଖୋଜୁଛି, ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁଛି ଖୋଜୁଛି, ଦିନେ ଆସିଲା ଯେ ସେହି ଆଲୋକ ପୁରୁଷକୁ ତା ଭିତରେ ଯିଏ ଖୋଜୁଛି ତାକୁ ସେ ପାଇଯାଇଛି ଏବଂ ସେଇଦିନ ପ୍ରକୃତରେ ତା ମୁଖ ଆଲୋକିତ ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଗାଁ ନିମନ୍ତେ ଗୋଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଅତିମାନସ ଆସିବ, ଅତିମାନସ ଆସିବ, ପୃଥିବୀରେ ଶୁଣୁଛୁ, ଏଭଳି କରିବାକୁ ପଡିବ, ଏଭଳିଆ କରିବାକୁ ପଡିବ, ବେଦ ରହସ୍ୟଠୁ ଆରମ୍ଭ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ଭାଷଣ ଆମେ ଶୁଣି ସାରିଲା ପରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟିଏ କଥା ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଆମେ ହିଁ ହଉଛୁ ସିଏ ଯିଏକି ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସମ୍ପାଦନ କରିବ, ଆମକୁ ହିଁ ଉଠିବାକୁ ପଡିବ। ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଭାଇ ସେଇ ଗୋଟିଏ ଆସ୍ପୃହାକୁ କେବଳ ଶୁଣିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ, କେବଳ ପଢିଲେ ଚଳିବ ନାହିଁ। ଜୀବନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଞ୍ଚିବା ଆରମ୍ଭ କରିବା, ସେଇ ଆସ୍ପୃହା, ସେ ସତତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା, ପ୍ରକୃତିରେ ତାହା ହିଁ ଗୋଟେ ସାଧନାମୟ ଜୀବନ ହୋଇ ଉଠିବ ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତାହାର ପରିଣାମ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ଜଣେ ତାର ଚୈତ୍ୟକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ ଦିନେ ସିଏ ମତେ ନିଶ୍ଚୟ ଆବିଷ୍କାର କରିବ ଏବଂ ସେଇ ଦିନଟି ହୋଇ ଉଠିବ ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ମାନେ ବାସ୍ତବ ଜୀବନ ସେଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ସବୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ପ୍ରୟାସ କରୁଛେ, ଶୁଣୁଛେ, କରୁଛେ, ଗୋଟେ ପ୍ରୟାସ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଶ୍ରମରେ ଜଣେ ଲୋକ ଥାଏ, ସେ ସବୁବେଳେ ପଚାରେ ଯେ ଆଶ୍ରମରେ ଆଡଭାନ୍ସ ସାଧକ କିଏ, ମାନେ ଆଗ ଧାରୀର ସାଧକ ସବୁ କିଏ, ମୁଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବ ମାନେ ପଚାରୁଥାଏ। ଥରେ ଜଣେ ତାକୁ ଡାକି କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆଡଭାନ୍ସ ସାଧକ କିଏ, କିନ୍ତୁ ତମେ ତାହା କହିବନି। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆଶ୍ରମରେ ନା 2 ଜଣ ହିଁ ରହିଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ହିଁ ଲୋକଟି କୌତୂହଳ ହେଇକି ପଚାରୁଛି କିଏ? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ମା, ଆଉ ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ପ୍ରକୃତରେ ସେ 2 ଜଣ ହିଁ ସାଧକ, ସେ 2 ଜଣ ହିଁ ସାଧନା। ଆମ ଭିତରେ ବି ସେ ସେମ ଷ୍ଟୋରି, ମାଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ଉପସ୍ଥିତି, ମା ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱଶରୀରରେ ଥିଲେ ସେଇ ଘଟଣା, ମା ଏବେ ଯଦିଓ ଆମ ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଉନାହାନ୍ତି, ତଥାପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି କାହାଣୀ, ସେଇମାନେ ହିଁ ଆମ ଭିତରେ ସାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ମାନେ ମଣିଷ କଣ, ଯାହାର ମର୍ମେ ମର୍ମେ ପ୍ରତିଟି କୋଷପୁଞ୍ଜରେ
କାମନା ବାସନା ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ଅଛି, ବିନା ଅହଙ୍କାର ଆଗେଇ ପାରୁନି, ସିଏ କଣ ସାଧନା କରିବ? ଆମର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି? ଯେମିତି ଥରେ ଋଷି ଜଣେ ପଚାରିଲେ, ଶିଷ୍ୟ ତ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, ଋଷି ପଚାରିଲେ ତୋର କଣ ଯୋଗ୍ୟତା ଅଛି ଦେଖିବା। ଆଉ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ କାଠ ବାକ୍ସଟେ ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ ନଦୀର ଆର ପଟକୁ ଯିବ, ସେଠି ଆଉ ଜଣେ ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସେଟା ଦେଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିବ ନାହିଁ। ଅଧା ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁ ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିକି ଥିଲେ, ଅଧା ବାଟରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି ସେ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଅଛି, ନହେଲେ ସେଇଟାକୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ସରେ ଗୁରୁ ରଖିଥାନ୍ତେ କାହିଁକି? ତାର ସନ୍ଦେହୀ ମନ ତାକୁ ଆଗେଇ ଆଗେଇ ନଉଥାଏ ଏବଂ ଏମିତି ସମୟ ଅଛି ଆସିଲା ଯେ 10 ପାହୁଣ୍ଡେ ଆଗକୁ ନଦୀଟା ସରିଯିବ, ତା ମନ ଆଉ ଛଟପଟ ହେଲା, ସେ ଖୋଲିଦେଲା, ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ମୂଷାଟେ ତା ଭିତରେ ଥିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଲା। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫେରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା, ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖକୁ ପଚାରୁଛି କଣ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମୂଷାଟାକୁ ମତେ ପଠେଇଥିଲେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ଦବା ପାଇଁ। ଗୁରୁ ପଚାରିଲେ, ଗୁରୁ କହୁଛନ୍ତି ତୋର ଗୋଟେ ଟେଷ୍ଟ ହଉଥିଲା, ତୁ ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ ହେଇଗଲୁ, ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲି ତ ଗୁରୁର କଥାକୁ ତୁ କେତେ ମାନୁଛୁ, ତୋ ଭିତରେ କେତେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରହିଛି, କିଛି ନାହିଁ, ୟୁ ଆର୍ ଅନଫିଟ୍। ସେମିତି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମ ଭିତରେ କଣ ଏମିତି ଅଛି ଯେ ମା ଆମକୁ ବାଛିଛନ୍ତି? କିଛି ତ ନିଶ୍ଚୟ ଅଛି, କାରଣ ମା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉମାନଙ୍କର ସାଇକିକ ଚୈତ୍ୟସତା ଯୋଉମାନଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଥିଲା, ସେଇମାନେ ହିଁ 1967 ମସିହା ପରେ ଏ ପୃଥିବୀକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଦି ଷ୍ଟାର ଚାଇଲ୍ଡ ବୋଲି ମା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଯଦିଓ ତାହା ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଆମର କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ ସତ୍ୟ ହଉଛି ତାହା ଯେ ଆମେ ଏଇ ଭବିଷ୍ୟତ ପୃଥିବୀକୁ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ହିଁ ଆସିଛୁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏବେ ଯୋଉ ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ମନର ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଅହଙ୍କାରର ଭୂମିରେ ଠିଆ ହୋଇଛି, ଏବଂ ତାକୁ ଯୋଉଠି ଯିବାକୁ ଅଛି, ମା ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ଆମକୁ ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତାହା ବହୁତ ବିରାଟ। କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ସାଧନ ଆମକୁ ଦିଆ ହୋଇଛି, ଯୋଉ ଟର୍ଚ ଆଉ ଯୋଉ ଷ୍ଟଫ, ଯୋଉ ସାଧନ ଆମକୁ ଦିଆ ହୋଇଛି, ତାହା ହଉଛି ବହୁତ ସରଳ। ଦି ମିନ୍ସ ଆର୍ ଭେରି ଇଜି, ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ତାହା ହଉଛି ମାଙ୍କର ସତତ ଉପସ୍ଥିତି। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ସେଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆଡ କରିବି, ଯୋଉଟା ମାଙ୍କର ସତତ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ, ତାହା ହଉଛି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ କରିବା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଉପରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ମାଙ୍କର ସତତ ଉପସ୍ଥିତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ I am with you 1972 ରେ ମା ସେଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା, ସେଟା ପଢିବା। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ସବୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିପୁଞ୍ଜ। ଯେତେବେଳେ ବି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଉଚ୍ଚତମ ଶକ୍ତିକୁ ପୃଥିବୀରେ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ନୂଆ ନୂଆ ଘଟଣା ସବୁ ଘଟୁଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ 1915 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ମାଙ୍କ ସହିତ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍, ସେଇ ଏକାଥରକେ 7ଟି ସେ ବହି ଲେଖୁଥିଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେ ବହି ସବୁ ଲେଖୁଥିଲେ, ପୃଥିବୀରେ ଉଚ୍ଚତମ ଆଲୋକକୁ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣୁଥିଲେ, ଉଚ୍ଚତର ଚେତନାକୁ ପୃଥିବୀକୁ ଓହ୍ଲେଇକି ଆଣୁଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ତାହା କ୍ରିୟାରତ ହଉଥିଲା, ସେତେବେଳେ ପୃଥିବୀରେ ନାନା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ସବୁ ଆରମ୍ଭ ହଉଥିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଯୋଉ ଲେଖା, ଯୋଉ ବହି ଆମ ପାଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ହଉଛି ଗୋଟେ ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ହେଇକି ଗୋଟେ ରହିଛି, ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପୁଞ୍ଜ ବା ଗୋଟେ ଠୁଳ ହେଇକି ରହିଛି, ଗୋଟେ କନସେନ୍ଟ୍ରେଟେଡ ଏନର୍ଜି। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି ହଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବହି। କାରଣ ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ହଁ ବୋଲି କହିଲେ ଏବଂ ଅତିମାନ ଶକ୍ତି ପୃଥିବୀକୁ ଆସିକି ସ୍ପର୍ଶ କଲା, ସେଇ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯେତେବେଳେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲେଖନୀରେ, ତ ସେଇ କେମିତି ପାୱାରଫୁଲ ହେଇଥିବ ଆପଣ ଟିକେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପୁସ୍ତକ, ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଥାଏ, ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କଲାବେଳେ ଆମେ ରୁମରେ ସବୁ ପାଠଚକ୍ର ସବୁ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠଚକ୍ରରେ ଏତେ କିଛି ଏସେନ୍ସ ବା ସେମିତି କିଛି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ କିଛି ନଥିଲା ସେ ପାଠଚକ୍ର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କଥା ଆଲୋଚନା ହଉଥିଲା,
से पिलाटी प्रथम थर कर शुणुची माँ श्रीरंग कथा ता भितर गोटे आलोड़न सृष्टि होता सी मत पचारे रेलिक्स कोठी अच्छी मु कहली पाराबेड़ा पाखे अच्छी कॉलेज पाखे ही पाराबेड़ा आरंभ कली मसको थे जाए सी दिन को दी थर जाए कॉलेज ग्रेजुएशन सरीगला समस्ते दिव्य जीवन प्रस्तुत है दिन गोटे चिंगारी ता भीतर गोटे आटम बम भाया से माने से शब्द और श्रीनंदर शब्द श्रीनंदर रेलिक्स उपस्थिति परे परे से कौतूहलवश गोटे आश्रम जॉइन कला एवं श्री अरविंदर प्रथम पुस्तक जोटा सी माने सत्प्रेम लिखिं श्री अरविंद संबंध में एडवेंचर ऑफ कॉन्शियसनेस चेतनार अभियात्रा समस्त पढ़े से पुस्तक पढ़ा आरंभ कला प्रकृति से पुस्तक प्रत्येक शब्द ता चेतना गोटे माने एडवेंचर ही थिला एवं एमिति केते केते उदाहरण अच्छी श्री अरविंद माँ कौन गोटे लेखा कौन कथा कौन उपस्थिति संबंधित कौन गोटे वस्तु आम भीतर सुप्त थिबा चैत्य को जागृत कर दिए सुप्त थिबा से महत्तर जीवन को जागृत कर दिए गोटे दिग परिवर्तन कर दिए तो से जीवन टी साधारण ठारू असाधारण हो जाए इठी मु तीनोटी विशिष्ट महिला कथा आलोचना करी जो माने कि श्री अरविंद लेखा माध्यम प्रभावित आश्रम यह भी कही पारे से चैत्य श्री अरविंद आलोक आलोकित हो आश्रम को आसचंती प्रथम जो महिला थे से रोहुथा अमेरिका रे माने सी होचंती अमेरिका प्रथम राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन का झियो मार्गारेट विल्सन तांको बड़ झियो वुड्रो विल्सन को पत्नी शरीर छाड़ी तेणु ये होचंती फास्ट लेडी अमेरिकार फास्ट लेडी माने राष्ट्रपति को फास्ट लेडी कसे ना आंकर गोटे स्वभाव थिला गीत गाइबा प्रचंड गीत जितना विश्व युद्ध आरंभ हो गला 1939 से सैनिक मानकर मनोबल को दृढ़ करने अनेक देशात्मक बोध गीत गाती विभिन्न पॉप सॉन्ग मध्य गाती गीत गाऊ गाऊ एमती कंठ खराब हो गला डॉक्टर को एडवाइस कले तुम आ गीत गाओनी तुम हेल्थ खराब हो किडनी प्रोब्लेम पड़ा तो समय केमती अतिबाहित करेंगे नर्भस ब्रेकडाउन होगा तेणु लाइब्रेरी आरंभ कले लाइब्रेरी असंख्य पुस्तक थिबा सत्वे से अनुभव कले जे गोटे पुस्तक डाकुची से पुस्तक थिला श्री अरविंदर गीता निबंधमाला एसेज ऑन गीता इंग्राजी रे से बही गोटे जीवन सप्ताह डाकुची से प्रत्येक दिन फास्ट जे कि प्रथम लाइब्रेरी को जिबे लाइब्रेरी गेट भी खोला नथिबो से अपेक्षा करथिबे लाइब्रेरी गेट एवं सी होजुते शेष पाठक जे कि लाइब्रेरी पहुंचला परे खोलको आसंती एभले पृष्ठा जेमती आलोक तांग भीतर को प्रवेश करची से श्रीनंद को मर्मे मर्मे जेमती अनुभव करचंती से फीलिंग तांग भीतर आसची श्रीनंद चिट्ठी लिखुचंती जे मु आसिकी साधना करिया पे चाहूची श्री अरविंद पत्र पढ़ी जानिले जे आंकर शरीर अवस्था ठीक नहीं एवं आश्रम अति मानसर चाप पड़ुची ताको संभाली परिबेनी तांकर शरीर आहुरी खराब हो श्री अरविंद तांको गोटे सुंदर चिट्ठी लिखुचंती अनेक पृष्ठ विशिष्ट गोटे चिट्ठी जोटी साधना केवल पंडिचेरी आसिकी करा जाई न पारे सेठी रही कि तुम साधना करि परिबो मो कृपा मां कृपा तुम पाखे पहुंची जीव एभला लेखिकी साधना कौन तार फंडामेंटाल कौन कि भलिया करिवो डिटेल लेखिकी से पठाउछंती किंतु चैत्य बहुत एडवेंचर था सबु जाक अप्रीतिकर परिस्थिति सत्वे
ସେ ପଣ୍ଡିଚେରୀ ଚାଲି ଆସିଲେ। ତାଙ୍କ ଘରେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତ ଯା ନା ତ ଦେହ ଖରାପ ଅଛି ଯା ନା, କାରଣ ଇଣ୍ଡିଆର ପରିସ୍ଥିତି ଭାବନ୍ତୁ 1940 ମସିହା ବେଳକୁ କଣ ଥିଲା, କଣ ଥିବ, କିଛି ନଥିଲା। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଆମେରିକା, ସେ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଶେଷ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସୁଛି, ସେଇ ଶେଷ ଅବସ୍ଥା ତ ନୁହଁ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ଯେତେବେଳେ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ଏକ ବିଶେଷ ଟେଲିଗ୍ରାମ ପଠେଇକି ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପଠେଇବା କଥା କହୁଛନ୍ତି, ତୁ ଚାଲିଆ, ତ ଦେହ ଅଧିକ ଖରାପ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ ପଠଉଛି। ବିଶିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କୁ ଅଣାଯାଉଛି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋ ଦେହର ଯତ୍ନ ଆମେରିକାରେ ବେଟର ହେଇପାରିବ ଇଣ୍ଡିଆ ଅପେକ୍ଷା, କାରଣ ସେଠି ଡକ୍ଟର ଭଲ ଅଛନ୍ତି। ମୋ ଶରୀରର ଯତ୍ନ ଭଲ କି ଆପଣ ମାନେ ନେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଆତ୍ମାର ଯତ୍ନ କିଏ ନବ? ହୁ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ କେୟାର ଅଫ୍ ମାଇ ସୋଲ୍? ଏବଂ ସେହି ମାର୍ଗାରେଟ୍ ୱିଲସନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି ଏକ ବିଶେଷ ଜୀବନ। ସେ ବହୁତ କମ ସମୟ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ପ୍ରାୟ 6 କି 7 ବର୍ଷ ଆଶ୍ରମ ରହିଲା ପରେ ଶରୀର ଛାଡିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ଅତୁଳନୀୟ। ମା କହୁଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ କମ ସମୟ ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ହାସଲ କରିଥିଲେ, ମାନେ ମା କହୁଛନ୍ତି ବଡ ବଡ ସାଧକ ମାନେ ଏତେ ଦିନ ରହିଲା ପରେ ବି ଜିନିଷ ହାସଲ କରିଥାନ୍ତି। ମାନେ ଶ୍ରୀନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକର ମାନେ ଗୋଟେ ଯାଦୁକରୀ ପ୍ରଭାବ, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଚୈତ୍ୟକୁ ସେ ଖୋଜୁଛି, ଯେମିତି ମାନେ ପୃଥିବୀରେ ମାନେ ରେଡି ହେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆଲୋକଟେ ପହଞ୍ଚୁଛି, ସେ ମାନେ ଶ୍ରୀନଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, କୌଣସି ବାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ହଉ, ସେ ଟାଣି ହେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଆତ୍ମା ମାନେ ସବୁ। ସେମିତି ଆଉ ଜଣେ ମହିଳା, ସେ ପୋଲାଣ୍ଡରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କ ନାଁ ଡାନା ସ୍ପ୍ରୋକା। ସେ ଗୋଟେ ଟାଇମରେ ପାଖାପାଖି ଆସିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ଯୁଦ୍ଧରେ। ସେ ଲୁଚି ଲୁଚି ପଳେଇ ଆସୁଥିଲେ, ଚାଲି ଯାଇକି ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ ଆତ୍ମଗୋପନ କଲା ପରେ ଜଣେ ମହିଳା ତାଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେଇଠି ସେ ଲାଇବ୍ରେରୀରେ ପଢୁ ପଢୁ, ବହି ଖୋଜୁ ଖୋଜୁ, ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ଥର ହେଇଥିଲା ସେଇଭଳିଆ ହିଁ ଶ୍ରୀନଙ୍କର ସେଇ ଗୀତା ସେ ବହିଟାକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ପଢୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛି। ବହିଟା ପଢୁଛନ୍ତି, ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା, ଆଖିର ଘଟୁ ନାହିଁ, ଆଖିରେ ଲୁହ ଗଡୁଛି ଯେ ସେ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲେ ଏକଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋଉଠି ଥିଲା। ପଢୁ 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 ଶ୍ରୀ ମାନେ ଆଶ୍ରମକୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଚାଲି ଆସିବେ। ସେ ଆଉ ଚିଠି ଲେଖିନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଆସୁଛି ପଳେଇ ଆସିବେ। ଆଶ୍ରମରେ ରହିବେ। ରହିବାର ଅନେକ ଦିନ ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି। 1956 ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଏବଂ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଚିଠିଟା ପଢିବାକୁ ଚାହେଁ। ସେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗକୁ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି, 57-58 ମସିହାରେ ଚିଠିଟି। ସେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ବହିଟେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେ ବହିଟି ହଉଛି ତୁମ ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଦୀ, ତା ଓଡିଆ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ଟା କେପ୍ଟିଭ ଅଫ ହର ଲଭ, କେପ୍ଟିଭ ଅଫ ହର ଲଭ। ଏଇ ବହିରେ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଦିସ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଆଇ ନୋଟିସ୍ଡ that she is in my heart, she is there simply in all her glory, and that she works there silently with her divine smile as in her own house. କହିବାର ମର୍ମ ହଉଛି, ମୁଁ ଆଜି ସକାଳେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଯେ ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି, ତାଙ୍କ ଶରୀରଟାକୁ ମାଙ୍କ ଘର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ସିଏ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିକି ତାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ମିତ ହାସ୍ୟରେ ସିଏ ମୋ ହୃଦୟ ଭିତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେ ନୀରବ ହେଇକି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଭିତରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏମିତି ଅନେକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚିଠିର ସାରମର୍ମ ହଉଛି ଏହା ଯେ ଏଇଠି ମୁଁ ସାଧନା କହିଲେ କଣ ଭାବିକି ଆସିଥିଲି, ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ମୋ ଧାରଣା ସବୁ ଓଲଟି ଯାଇଛି। ମୁଁ ଏଠି ଦେଖୁଛି ସାଧନା କହିଲେ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଠାରେ ଜୀବନଟା ଆରମ୍ଭ ହଉଛି ଏବଂ ମାଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନଟା ଶେଷ ହଉଛି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମତେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହୁଏ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଚିଠି ଲେଖେ, ମା ଆଇ ହାଭ୍ ଏ ହେଡେକ୍, ଟେକ୍ ଇଟ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ନଟ୍ ମାଇନ୍, ଇଟ୍ ଇଜ ୟୋର୍ସ। ମା ମତେ ମୋର ମୁଣ୍ଡ ବଥା ହଉଛି, ଏ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ମୋର ନୁହେଁ, ଏ ତୁମର। ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କରେ ଯେ ମୁଣ୍ଡ ବଥା ଚାଲି ଯାଇଛି। ମୋର ପ୍ରତିଟି ନିଶ୍ୱାସ, ମୋର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି, ମୋର ପ୍ରତିଟି ଲକ୍ଷ୍ୟ
କେବଳ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ମାନେ ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ତାଙ୍କଠାରେ ହିଁ ଶେଷ ହୁଏ। ଅର୍ଥ ହଉଛି ତାଙ୍କ ଚେତନାରେ ମୁଁ ଅନବରତ ବଞ୍ଚୁଛି। ମାଙ୍କର ଦୁଇଟା ଉପସ୍ଥିତି, ଗୋଟେ ବାହିକ ଗୋଟେ ଆନ୍ତର। ଆନ୍ତର ହଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛନ୍ତି, ସେ ଆନ୍ତର ମାଙ୍କ ସହିତ ବଞ୍ଚିବାକୁ ତାକୁ କୁହାହଉଛି ସାଧନା। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ସହିତ ଯିଏ ପାଖରେ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ସାଧନାର ଅଗ୍ରଗତି କରିନପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ମତେ ଅନ୍ତରରେ ଥରେ ଆବିଷ୍କାର କରିଛି ପ୍ରକୃତରେ ସାଧନା ସିଏ ହିଁ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜାନିନା ଷ୍ଟ୍ରୋକାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଆମର ଯୋଉ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସରେଣ୍ଡର ଭଳିଆ ଗୋଟେ ନଥାଏ, ମା ଠିଆ ହେଇଥିବେ, ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀର ସରେଣ୍ଡର ପୋଷ୍ଟରରେ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଛବିଟା ଥାଏ ଡାଇନିଂ ହଲରେ ଆମେ ଦେଖିଥିବା, ସେଟା ହଉଛନ୍ତି ସିଏ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କେପାସିଟି ଥିଲା ଯେ ସାବିତ୍ରୀର ଅନେକ ଫଟୋ ଅଛନ୍ତି, ଡଟ 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 କରିକି ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଆଖି ବହୁତ ଖରାପ ଏବଂ ମା ତାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ମାନେ ଛାଡିଛନ୍ତି, ମା ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ଲେଖୁଛନ୍ତି ମା ଯେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଆତ୍ମା ଥିଲା ଏବଂ ଏଭଳିଆ ଶରୀର ଛାଡିବା ବହୁତ କମ ଜଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଯେମିତି ଆଲୋକର ଆଭା, ଯେମିତି ଗୋଟେ ଅମଳିନ ଗୋଟେ ଆଭା ମା ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶରୀର ଭିତରେ ସଂଗୁପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା। ବହୁତ କମ ସମୟ ଆଶ୍ରମରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ, ତାଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ମାନେ ତୁମର ମୁଁ ନମସ୍କାର କରୁଛି, କାରଣ ତୁମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ଫର୍ମକୁ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ରୂପକୁ ତୁମେ ଅବତରଣ କରିଛ। ଏ ଗୋଟେ ଛୋଟ କମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ନୁହେଁ। ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତୁମେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏକ ରୂପକୁ ଏଇଠି ପୃଥିବୀରେ ମୂର୍ତ୍ତ କରିଛ ଏବଂ ତାହା ପାଇଁ ମୁଁ ତୁମକୁ ମାନେ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର ୟୋର କୋଲାବୋରେସନ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଟିଏ ବହି, ଗୋଟିଏ ପୃଷ୍ଠା, ଗୋଟିଏ ସେ ବହିଟା କେମିତି ଜୀବନଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି, ତାହା ହଉଛି ଏବେ ହିଁ ରିସେଣ୍ଟଲି ପଢୁଥିଲି, ସେଟା ଆମର ଅନଲାଇନରେ ରହିଛି। ସେ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମ୍ୟାଗି ଲିଡ୍ଚି। ସେ ତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଥିଲେ ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2020। ନାଇଁ ଏଟା ପବ୍ଲିଶ ହେଇଥିଲା ମାର୍ଚ୍ଚ 16, 2020ରେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଥିଲା। ସେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ପ୍ୟାରିସରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ ମୋ ବୟସ 17 ବର୍ଷ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ପୁସ୍ତକ ପାଇଲି, ଯୋଉଟା କି ଫ୍ରେଞ୍ଚରେ ଟ୍ରାନ୍ସଲେସନ ହେଇଥିଲା। ବହିର ନାଁଟା ହଉଛି ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଗୀତା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଏହା ମୁଁ କାହିଁକି କିଣିଲି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା, ମାନେ ସମଥିଙ୍ଗ ଆଟ୍ରାକ୍ଟେଡ ମି ଟୁ ଇଟ୍, ମତେ ସେ ଆଡକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲା, ମୁଁ ସେ ବହିଟା କିଣିଲି। ଆଇ ରିଡ୍ ଦ ଏସେଜ୍ ଫର 2 years। ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସେଠି ଯୋଉ ନିବନ୍ଧ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ପଢିଲି। and I can say without undue modesty that I understood them not at all। ଏବଂ ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବିନମ୍ର ଭାବରେ ମୁଁ କିଛି ବି ବୁଝିପାରୁନଥାଏ, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ମାନେ କଣ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତା ପଢି କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କେହି ଗୋଟେ ଥାଏ ଅନ୍ତଃସତ୍ତା, ସେ ମତେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥାଏ ପଢିବା ପାଇଁ ଏବଂ ମୁଁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପଢି ଚାଲିଲି ମାତ୍ର 17 ବର୍ଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି one day something opened। ଦିନକର ଘଟଣା କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ଭିତରେ ଖୋଲିଗଲା। and they became clear। ସବୁ ଯାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ଯୋଉଟା ମୁଁ 2 ବର୍ଷ କାଳ ବୁଝିନଥିଲି ସବୁ ଯାକ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। they must have been absorbed somewhere। ମୋ ଭିତରେ ତାହା ଯେମିତି କୋଉଠି ଗୋଟେ ପଶିଗଲା। something then happened। କିଛି ଗୋଟେ ମୋ ଜୀବନରେ ଘଟିଲା। ମାନେ ସେ କଳ୍ପନା କରିପାରୁନଥାନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଜଣେ ଯେ ଲେଖିଛି ସିଏ ପୃଥିବୀରେ ଜୀବନ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣେ ମଣିଷ ଏହା ଲେଖିପାରିବ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ତାଙ୍କର ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସେ ପ୍ୟାରିସରୁ ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ଯାଇଛନ୍ତି। ସେଠି ଗଲା ପରେ ପୁସ୍ତକ ଛାଡିନାହାନ୍ତି। ସେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ମାନେ ଅନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ ସବୁ, ମାନେ ଯୋଉଟା କି ଏସେଜ୍ ଅନ୍ ଗୀତା, ଦି ସିନ୍ଥେସିସ୍ ଅଫ ୟୋଗା, ଯୋଗ ସମନ୍ୱୟ ପୁସ୍ତକ ବି ସେ ପଢିଛନ୍ତି। ପଢିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆସ୍ପୃହା ହେଲା ଯେ ସେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଯିବେ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ପଣ୍ଡିଚେରୀକୁ ଯିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେଇ କାମଟି କରିବା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଥରେ ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ଚାଲିଯିବେ, ସେ ତାଙ୍କର ବି ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ସେ ରାଜି ହେଲେ
ଏବଂ ସେ ଚାଲି ଆସିଲା ପରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଦାର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସମାଧି ସ୍ପର୍ଶ କଲି, ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ହେଲା, କିଛି ଗୋଟେ ଆଲୋଡ଼ନ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଶ୍ରମର ଅନ୍ତେବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ମାନେ ଭାରତ ବର୍ଷର ସେ ଚିରା ପ୍ରଚଳ ମାନେ ଭାବଧାରାକୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ହେଲି। ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘାଣ୍ଟି ଚକୁଟି ହେଉଥାଏ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଯାହା ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଭାବୁଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଇ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଜଣେ ସାଧକ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମାଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହବା ଦରକାର। ଏବଂ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଫିକ୍ସ କରାଗଲା। ମେଗିଲିଛି ଯାଉଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ହେଇଥିବା ଫଟୋ ସେ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶର ଫଟୋ ପାଇଲି, ମତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କୁ ସିଏ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ଆଖିକୁ ଦେଖି ନାହାନ୍ତି, ପାଦକୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେମିତି ସେ ଏଭଳିଆ ତା ସାରମର୍ମ ଏଭଳିଆ ଯେ ଶତାବ୍ଦୀ ପରିକ୍ରମା କରିଲା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଖୋଜୁଥିଲି ସେ ପରମ ଶାନ୍ତି ମୋ ସାମ୍ନାରେ ବସିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରାର ଶେଷ ତାଙ୍କରି ଠାରେ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ନତଜାନୁ ହୋଇ ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରଣାମ କରୁଥିଲୁ, ମନେ ହେଉଥିଲା ଆମର ସବୁ ଯାତ୍ରାର ଅନ୍ତ ହିଁ ସେଇଠାରେ। ଆମର ସବୁ କଷ୍ଟ ଉଭେଇ ଯାଉଥିଲା କେବଳ ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ପାଦ ଯୁଗଳକୁ ଛାଡି ବିଦାୟ ନେବାର କଷ୍ଟଟି ଛଡା। ଏବଂ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାଙ୍କ ଆଖିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଜାଣିନି ମୋ ଭିତରେ କିଛି ଗୋଟେ ଘଟିଲା ଏବଂ ମୋ ଆଖିରୁ ଅନବରତ ଅଶ୍ରୁ ଅନର୍ଗଳ ଢାଳି ହୋଇଯାଉଛି। ଏବଂ ସେଇଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଆଶ୍ରମରେ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ସେ ଆଶ୍ରମରେ ରହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କର ରୁମ ସଜାନ୍ତି, ଏସବୁ କାମ କରନ୍ତି। କି ଅଦ୍ଭୁତ ପୁସ୍ତକ! ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି, ଶକ୍ତିରେ ଭରପୁର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ସତ୍ତା ଯେମିତି ଗୋଟେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ, ସେଭଳିଆ ସେ ପୁସ୍ତକ ସବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ ଘଟଣା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ଏଟା ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, ବୋଧେ ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ବକ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ, ରବି ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିଶ୍ଚୟ କହିଥିବେ ଯେ ସେଠି ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ମା ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ରିଡିଂ ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ ଟୁ ଡୁ ୟୋଗା, ରିଡିଂ ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ ଡୁଇଂ ୟୋଗା। ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ହିଁ ଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। ଏବଂ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ତ ଅନେକ କଥା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଜୀବନ୍ତ ଘଟଣା ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଥରେ ଆଶ୍ରମରେ ତ ବହୁତ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ୍ସପର୍ଟ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଥିଲେ ସେ ସମୟରେ, ବିଶେଷ କରିକି ଅମଲ କିରଣ, ନିରଜ ବରଣ, ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ, ଉଦାର ପିଣ୍ଟୁ, ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଥିଲେ। ଏମାନେ ସବୁ ସାବିତ୍ରୀକୁ ବୁଝୁଥିଲେ, ପଢୁଥିଲେ। ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ସାବିତ୍ରୀ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟେ ଭାଷଣ ଶୁଣିଲେ କାହାଠୁ, ସାଧକ ଠାରୁ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ହେଲା ତାଙ୍କୁ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ପାଇଁ। ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଟା ଜାଗ୍ରତ ହେଇଛି। ସାବିତ୍ରୀ ବହି କିଣିକି ଆଣିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଂରାଜୀ ଶିଖି ନାହାନ୍ତି। ଓଡିଆ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଓଡିଆ ପୁସ୍ତକ ଆଭେଲେବୁଲ। ତ ସିଏ ପୃଷ୍ଠା ପରେ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟଉଥାନ୍ତି, ଇଂଲିଶ ଶିଖିକି ପଢୁଥାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି। ପଢୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସିଏ ତାକୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି। ଏମିତି ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ପଢୁଛନ୍ତି, ଡେଲି ପଢୁଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ତାଙ୍କୁ କିଛି ଦେଖାଗଲାନି, ଖାଲି ବ୍ଲୁ ଲାଇନ ଟା ଦେଖାଗଲା। ତ ସିଏ ଯାଇକି ପଚାରିଲେ ଯେ ମାନେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତକୁ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଲାଇନ ଟା ଦେଖାଯାଉନି, ଆପଣ ଟିକେ କହିଦେବେ କି ଏ ଲାଇନ ଟା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତତେ କଣ ଦେଖାଯାଉଛି ତାହେଲେ? ମତେ ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି, ମୁଁ ତୋ ଠାରୁ ଅଧିକ ବୁଢା, ତତେ ମତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦିଶୁଛି, ତତେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉନି ଯୁବକ ହେଇକି? ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଲାଇନ ଟା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଢୁଛି, ସେ ଲାଇନ ରେ ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ କଲର ଟା ଝଲମଲ ହେଇଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ ଟା ଗୋଟେ ଫ୍ଲାଶ ହେଇଯାଉଛି, ଆଖିକୁ ଝଲସେଇ ଦଉଛି, ମୁଁ ସେ ଲାଇନ ଟା ଭଲରେ ପଢି ପାରୁନି। ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ ଜାଣିଲେ ଯେ something of Sri Aurobindo is revealed into him. ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର କିଛି ତା ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି, ତାର ଚେତନା ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଛି। କାରଣ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଓରା ହଉଛି ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ। ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି କେବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବ୍ଲୁ ଲାଇଟ, ମାନେ ସେଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଆଲୋକ।
ମୂର୍ଖ ମାନେ ସେ ନଳିନୀକାନ୍ତ ଗୁପ୍ତ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏତେ ଏତେ ଦିନ 10 ବର୍ଷ 20 ବର୍ଷ ଧରି ଆମେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢୁଛୁ, ଆମେ ଏ ଅନୁଭବଟି ପାଇନୁ, ଅଥଚ ତୁ କିଛି ଦିନ ଭିତରେ ଏ ଅନୁଭବଟା ପାଇଲୁ, ମାନେ ତୋ ଭିତରେ କେତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଅଛି। ତ ପ୍ରକୃତିରେ ବେଳେ ବେଳେ ମତେ ଏମିତି ଲାଗେ ପୁସ୍ତକଟା ମଣିଷକୁ ବାଛିଥାଏ, ମଣିଷ ପୁସ୍ତକ ବାଛେନି, ପୁସ୍ତକଟା ନିଜ ପୁସ୍ତକ ବେଳେ ବେଳେ ମଣିଷକୁ ବାଛିଥାଏ ଯେ କାହା ଆଗରେ ସେ ନିଜକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବ। ଆଉ ପ୍ରକୃତରେ ସାବିତ୍ରୀ ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ତା ପାଇଁ କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗାରିମା ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ସରଳ ଶିଶୁର ହୃଦୟ ଦରକାର ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ବାସ୍ ଏତିକି। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆଲୋକ ପାଣ୍ଡେ ତାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ହରିୟାଣାର ପାଖରେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ, ସିଏ ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରାତିରେ ସବୁଦିନ 11ଟାରୁ 12ଟା ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବାର ଅଭ୍ୟାସ ଥାଏ। ତା ନିଜେ ମାନେ କହୁଥିବା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଗୋଟେ ଭଡା ଘରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ମାଲିକ ତଳେ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏମାନେ ମାନେ ଉପରେ ରହୁଥାନ୍ତି, ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ବହୁତ ଜୋରସେ ପଢନ୍ତି ସେମାନେ। ହେଲେ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ବାହାରେ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହଉଥିବ, କାରଣ ସେଟା ଗୋଟେ ଶୋଇବା ସମୟଟା, ରାତ୍ରି ସମୟଟା, ସମସ୍ତେ ଶୋଇଥିବେ। ତ କିନ୍ତୁ କେବେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସେନି, ମାସ ମାସ ଧରିକି ହେଇଗଲାଣି କମ୍ପ୍ଲେନ ଆସେନି। ମାନେ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆସିପାରେ ଯେ ମାଲିକ ତାଙ୍କ ସେଇଠୁ ତୋଡି ଦେବେ, ଏଭଳିଆ ସେ ଜୋରସେ ପାଟି କରି ପଡୁଛନ୍ତି। ଦିନକର ଘଟଣା, ଆଲୋକ ଦା ଓହ୍ଲେଇକି ଡ୍ୟୁଟି ଯିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି। ସେ ଆଲୋକ ଦାଙ୍କୁ ଡାକିକି ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଯୋଉ 3 ମାସ ହେଲା ଯୋଉ ବହିଟା ପଢୁଛ ସେଟା ମାନେ ଜୋର ଜୋର କରିକି କଣ ସେ ବହିଟା? ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ ପୁସ୍ତକ। ନା ମୁଁ ତାପରେ ଆଲୋକ ଦା କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମାନେ କଷ୍ଟ ହଉଥିବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ଲୋରେ ପଢିବି ଏଥର। ସେ ଲୋକଟି କହୁଛନ୍ତି ନା ନା ନା, ଯେବେଠୁ ତୁମେ ସେ ବହି ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲ, ମତେ ଆଉ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍, ଗଣ୍ଠି ବାତ ତାଙ୍କର ଥିଲା, ମତେ ଆର୍ଥ୍ରାଇଟିସ୍ ପାଇଁ ଆଉ ମେଡିସିନ ଖାଇବାକୁ ହିଁ ପଡିନାହିଁ, ଯେମିତି ତାହା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଔଷଧ ହେଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେ ବହି ପଢୁଛ, ମୁଁ ତ ଶୋଇ ତ ପାରୁନି, ମୋର ସବୁ ଦର୍ଜ ଭଲ ହେଇଯାଇଛି, ମୁଁ 3 ମାସ ହେଲା ଗୋଟିଏ ବି ମେଡିସିନ ମତେ ଖାଇବାକୁ ପଡୁନି। ତେଣୁ ଦୟାକରି ସେ ବହିଟାକୁ ଆପଣ ଯେତେଦିନ ଏଠି ରହିବେ ସବୁଦିନ ପଢିବେ। ଏବଂ ଏଇଭଳି ହିଁ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଆମ ଅଜାଣତରେ ଆମ ପରିବେଶ, ଆମ ଭିତର ଏବଂ ବାହାର, ଏଇ ଦୁଇଟା ପରିବେଶକୁ କେମିତି ସିଏ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରେ, କେମିତି ସିଏ ଆଲୋକରେ ଭରିଦିଏ, ଅଜାଣତରେ ତାହା ଗୋଟେ ପଶ୍ଚାତରେ ଗୋଟେ କ୍ରିୟା ଘଟେ। ତେଣୁ ଅପା ଭାଇ ମାନେ, ଯୋଉମାନେ ବି ମହାଶୟଙ୍କ ବହିକୁ କିଣୁଛନ୍ତି, ପଢିକି ବୁଝିବାଟା ତ ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ନ ବୁଝିଲେ ବି ଆମେ ପଢିବା, କାରଣ ସେଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଚେତନା, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ଶକ୍ତି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସାଧନା ସବୁଯାକ ଭରପୁର ଅବସ୍ଥାରେ ଆମକୁ ଦବା ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇକି ଅଛି। କଥା ହଉଛି ଆମେ ଟିକେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହି ପଢିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ମନକୁ ନିରବ କରିବା। ମନ ଦ୍ଵାରା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା ନ କଲେ ଭଲ, ମାଙ୍କ ବାଣୀ ଏଇଟା। ମନ ଦ୍ଵାରା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ବହିକୁ ନ ବୁଝିକି ପଢିବାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ମନକୁ ସ୍ଥିର କର, ଗଭୀରକୁ ଯାଅ। ଏମିତି କହିଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ସେ ବହିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର ଯେ ମୁଁ ଏ ବହିଟାକୁ ଯଥାର୍ଥ ଚେତନାରେ ପଢିପାରିବି। ତାପରେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କର। ଦିନେ, 2 ଦିନ, 3 ଦିନ, 4 ଦିନ, ଏମିତି ପଢୁ 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 ସେଇ ବହିର ଯୋଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଚେତନା ଆମ ଭିତରେ ଦିନ ଦିନ ପଶିଯିବ। ଆଉ ବନ୍ଧୁଗଣ, ସେଇ ବହିଟା ଆମର ସାଥୀ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଠୁ ହିଁ ଆମ ଜୀବନଟା ପ୍ରକୃତରେ ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଆଡକୁ ଏକ ମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଭାବରେ ଖୋଲି ଉଠିବ। ଏମିତି ଗପ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ବହିଙ୍କ ମାହାତ୍ମ୍ୟ କଥା କହିଲି। ସମୟ ପ୍ରାୟ ସନ୍ନିକଟ, 10ଟାକୁ 1 ମିନିଟ ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଆଉ ତ ରହିଗଲା, ନେକ୍ସଟ ଚାପ୍ଟରରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ମାଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ମାଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ମୁଁ ବକ୍ତବ୍ୟ କହିବା ଭିତରେ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କିମ୍ବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମୋ କହିବା ଭିତରେ, ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ଏଇର ଭାଇଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ, ସାବିତ୍ରୀଙ୍କ ଏଇ ଯୋଉ ସାବିତ୍ରୀ ଯୋଉ ବହି ଅଛି ମାଙ୍କର ଯୋଉ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କର, ସେଟା ଟିକେ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ନର୍ସର ନଲେଜ ଟେ ଦରକାର ଅଛି, କେମିତି ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହବ ସେଇଟା ଟିକେ ଆମେ ଇଏ ହଉନି ତ, ଟିକେ କେମିତି କଣ ହେଇଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଓଭରଅଲ ନଲେଜ, ଆମ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଯାହା ତ ଆମ ଭିତରେ ପଶିଯିବା ପାଇଁ ହବ। ଆମେ ଅବଶ୍ୟ ବହି ଧରୁଛୁ, ଯେମିତି ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ଯେମିତି ଇଏ କରୁଛୁ, ସେ ବହିକି ଦେଖୁଛୁ, ପଢୁଛୁ, ସବୁ କରୁଛୁ,
କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ନର୍ସଲ ନଲେଜ ଦରକାର ଯେ କଣ ଏଇଟା ଇଏ କେମିତି କଣ ଜିନିଷ ତା ଉପରେ ଟିକେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ହେଲେ ସେଟା ଆମକୁ ଟିକେ କହିବେ ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ମିହିର ଭାଇ ଆପଣ କଣ କହନ୍ତି ଏ ଆଜ୍ଞା ବିଷୟରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ସମ୍ୟକ ଭାବରେ କଥାଟା କହୁଛି। ମା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଇଜ ଦ ପଏମ୍ ଫର ଫ୍ୟୁଚର। ସାବିତ୍ରୀ ହଉଛି ଭବିଷ୍ୟତର ଏକ କାବ୍ୟ, ଭବିଷ୍ୟତର କାବ୍ୟ। ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୋଉ ନୂତନ ମାନବ ଜାତି ଆସିବେ ସେମାନେ ସାବିତ୍ରୀକୁ ମାନେ ରୂପ ଦେବେ ପୃଥିବୀରେ। ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଉ ସତ୍ୟ ରହିଛି ସେଟାକୁ ରୂପ ଦେବେ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଯୋଉ ଚେତନାରେ ତାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ଭିତରେ ଅସୀମ ତଫାତ ଅଛି। ତେଣୁ ଆମେ ନ ବୁଝିବାଟା ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଉ ବୁଝିକି ପଢିବାଟା ଗୋଟେ ମୂର୍ଖାମୀ। ତେଣୁ ଯେତେ ଆମେ ନ ବୁଝିକି ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ସେତେ ବେଟର। ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଲି ନା ଆପଣଙ୍କୁ, ସେ ଲୋକଟି ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଆମେ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ସାବିତ୍ରୀର ସତ୍ୟଟାକୁ ଆହରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ, ତାହା ଆମ ଜୀବନକୁ କେମିତି ରୂପାନ୍ତର କରିବା ସେଟା ଚାହୁଁଛୁ। ସାବିତ୍ରୀ ଆପଣ ନ ବୁଝିକି ପଢନ୍ତୁ ବା ବୁଝିକି ପଢନ୍ତୁ। ଯେମିତି ଗୋଟେ ନିଆଁଟାକୁ ଆଖି ବୁଝିକି ଧରିଲେ ଆମକୁ ହାତ ଜଳେଇବାଟା ଜଳିବ, ଗୋଟେ ନିଆଁଟାକୁ ଆଖି ଖୋଲିକି ବି ଜାଣିକି ବି ଯଦି ଆମେ ନିଆଁକୁ ଧରିବା ଜଳିବ। ଠିକ ସେଭଳିଆ ସାବିତ୍ରୀକୁ ଆପଣ ବୁଝିକି ପଢନ୍ତୁ ନ ବୁଝିକି ପଢନ୍ତୁ କିଛି ଯାଏସ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମା ଭଗବତୀଙ୍କର କାହାଣୀ, ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଜୀବନୀ, ଶ୍ରୀମା ଏବଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କର ସେଠି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ଯୋଉ କଥା କୁହାହଉଛି ସେ ହଉଛି ଅଶ୍ୱପତିଙ୍କ ସାଧନା, ତା ହଉଛି ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ସାଧନା ଏବଂ ଦି ଜର୍ଣ୍ଣି ଅଫ ସାବିତ୍ରୀ। ସାବିତ୍ରୀର ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ତା ମାଙ୍କର ଯାତ୍ରା ଏବଂ ତାହା ଭବିଷ୍ୟତର ଯାତ୍ରା। ଏବଂ ମା ତାଙ୍କ ହୋଲ ଜୀବନରେ ଯୋଉ କାମଟା ମାନେ ଏମିତି ହୁଏ ଯେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କିଛି ଗୋଟେ ମା କିଛି ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଭିଜନରେ ଏବଂ କୁହନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀର ସେ ସେମ୍ ଲେଖିଥିବେ ତା ମାଙ୍କର ସେଇ ଯୋଉ ଭିଜନ ସହିତ ଥାଏ ମିଶିଯାଉ ଥାଏ। ତେଣୁ ଗୋଧାଡ଼ିରେ ଆମେ କହିବା ତା ମାଙ୍କର ହିଁ ଗୋଟେ ଜୀବନୀ, ତାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଭବିଷ୍ୟତର ବିଙ୍ଗ ଆସିବେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର କାମ ହଉଛି ଆମେ ବୁଝିବା କି ନ ବୁଝିବା, ନ ବୁଝିକି ବି ପଢିଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର। ଏବଂ ମା କହୁଛନ୍ତି ସାବିତ୍ରୀ ଯିଏ ପଢୁଛି ସେ ସିଧାସଳଖ ମୋ ଯୋଗ କରୁଛି, ଯୋଗ କରୁଛି। ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ମାନେ ଯୋଗ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସମାନ। To read Savitri is doing yoga, not to do yoga. ମାନେ ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ବା ଯୋଗ କରିବା ସମାନ ନୁହଁ, not equal to doing yoga, but doing yoga. ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ମାନେ ହଉଛି ଯୋଗ କରିବା ସହିତ ସମାନ। ଏବଂ ଶ୍ରୀ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଗର ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ସବୁ ରହିଛି, ଉଚ୍ଚତର ଭୂମି ସବୁ ରହିଛି, ଯାହା ମାନବ ପାଇଁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହାସଲ କରିବା, ତା ସାବିତ୍ରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣେ ପାଇପାରିବ। ଉଚ୍ଚତର ଅନୁଭୂତି ସବୁ ପାଇପାରିବ। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ରୂପାନ୍ତରର ଯୋଉ ମନ୍ତ୍ର ତାହା ବି ସେ ପାଇପାରିବ। ତେଣୁ ସାବିତ୍ରୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପୁସ୍ତକ ନୁହେଁ। ମାନେ ମା ଲେଖୁଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପୁସ୍ତକ ଭିତରେ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ସମଗ୍ର ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଆଣିକି ଥୋଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ମା ସେ କଥା ଲେଖୁଛନ୍ତି। ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ସବୁ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା ବେଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ଉପନିଷଦ ମାଧ୍ୟମରେ, ଗୀତା ମାଧ୍ୟମରେ, ଏ ସବୁକୁ ମିଳିଲା ପରେ ବି ଆକୁ ଆଡିସନ କରିକି ଯୋଉ ନୂତନ ସତ୍ୟ ସବୁ ଶ୍ରୀଅରବିନ୍ଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଟା ପଢିବା ଦରକାର। ଆମର ତ ଅପା ମାନେ ସବୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛୁ ଆମେ ନବରଙ୍ଗପୁରରେ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ଡେ ଅଛି ମଙ୍ଗଳବାର ରାତି 9:30ରୁ 10ଟା ଆମେ ପଢୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠା ପୂର୍ବ ଦିଆ ହେଇଥାଏ, ଆମେ ପଢୁଛୁ। ଅନେକ ସାବିତ୍ରୀ ଗ୍ରୁପ ସବୁ ତିଆରି କରାହେଇଛି। ଯେମିତି ଅରବିନ୍ଦରେ ଗୋଟେ ସାବିତ୍ରୀ ହଲ୍ ଅଛି, ଓଡିଶାରେ ବି ସେମିତି ସାବିତ୍ରୀ ହଲ୍ ଅଛି। ଆମେ ସବୁ କରୁଛୁ। ଥରେ କଣ ହେଲା ନା, ଜଣେ ଅପା କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ରାମାୟଣ ତ ଭାଇ ଲକଡାଉନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆଉ ରାମାୟଣ ଟିଭିରେ ଦଉଛି ତ ସାବିତ୍ରୀ ଆଉ ଟାଇମ ସେମ୍ ହେଇଯାଉଛି, କଣ କରିବା? ଟାଇମ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବା, ବହୁତ ଜିନିଷ ଦଉଛି ତ ସେଠି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଆମର ହେଲା ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ଟାଇମ ଟା ରାମାୟଣ ପାଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇପାରିବନି। ସେ ଅପା ଟିକେ ମନ ଦୁଃଖ କଲେ। କିନ୍ତୁ ପରେ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସେ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିବା ଡେଲି ଆମର ହୁଏ ସେଇ ଲକଡାଉନ ସମୟରେ, ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ଭାଇ ଆପଣ ଠିକ କହୁଥିଲେ, ମୋ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସିଥିଲା ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ମାନେ ରାମାୟଣ ଦେଖିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯୋଉ ଭାବନାଟା ଆସିଥିଲା ତା ଦୂର ହେଇଯାଇଛି ଏବଂ ସାବିତ୍ରୀ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଡେଡିକେଟେଡ ହେଇଯାଇଛି, ମୋ ମନଟା ହେଇଯାଇଛି।
ଏକ ଅନନ୍ୟ ପୁସ୍ତକ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ନେଇକି ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀର ଯେକୌଣସି ପୃଷ୍ଠା ଖୋଲିବେ, ମନେକର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ କିଏ ଗୋଟେ ଗାଳି କରିଦେଲା, ଆପଣ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀ ବହିକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ମୋର ଏ ଦୁଃଖଟା ତୁମେ ନେଇଯାଅ, ତାହେଲେ ଆପଣ ସାବିତ୍ରୀର ପୃଷ୍ଠା ଗୋଟେ ଖୋଲିବେ, ପଢିବେ, ସରିଲା ଭିତରୁ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣଶୀଳ ଥିବେ, ତ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କ ଆଲୋକଟି ପଶିବ ଏବଂ ସେ ଆପଣ ସେ ଧାରଣାରୁ ପୁରା ମୁକୁଳିଯିବେ। ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସାବିତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମାଙ୍କର ଦି ହାଇଏଷ୍ଟ ଫର୍ମ ଅଫ ମାଙ୍କର जो हाईएस्ट रूप रही फॉर्म रही सावित्री। भाई एमती कहले तो बहुत लंबा हो, तो ठीक अच्छे बर्तमान गोटे मिनिट माँ माँ नाम जप करवा, आज कार्यक्रम शेष करवा। माँ 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 माँ